جو کام خدا کل کرتا تھا وہ کام خدا آج بھی کرتا ہے. لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں کبھی نہ ٹلیں. اتنے ٹوٹ سے پریشان کیوں ادھر اچھا. خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے. آمین. اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کے آگے کوئی کام مشکل نہیں. انسان کے لیے مشکل ہے. انسان تھک جاتا ہے, انسان ہار مان جاتا ہے, انسان ٹوٹ جاتا ہے, انسان مایوس ہو جاتا ہے, لیکن یسوع مسیح کے نام میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے. لکھا وہ جہاں بوتا نہیں وہ وہاں سے بھی کاٹنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. اگر خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو میرا ایمان ہے کہ آج یہ شکر گزاری کی میٹنگ آپ کے لیے بلیسنگ کی میٹنگ بن جائے. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میں 3 چیزیں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ عبادت شکر گزاری کی ہے. یہ 3 باتیں شکر گزاری میں ان کا ہونا بڑا ضروری ہے. آمین. اور یہ شکر گزاری آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ دراصل ایک ایسی برکت کا راز ہے کہ جو کوئی اس کو سمجھ جاتا ہے, میرا ایمان ہے کہ خدا کے کلام کے وہ وعدے پورے ہوتے ہیں کہ تیرے ہاں رکھنے کی جگہ نہ ہوگی. آمین. آمین. لکھا ہے میں تیرے کھیتوں میں برکت دوں گا اور تو باہر جاتا اور اندر آتا, تو اڑتا بیٹھتا ہر جگہ تو مبارک ٹھہرے گا, اور جس کام پر تو ہاتھ لگائے گا میں اس کام کو برکت دوں گا. آمین. اور بائبل میں لکھا ہے کہ میں تمہیں دم نہیں بلکہ سر بناؤں گا, اور کہتا تم قرض لوگے نہیں بلکہ قرض. یہ خداوند کی برکت کی نشانی ہے. آمین. اور یہ برکتیں اس وقت انسان پر ٹھہرتی ہیں جب انسان خدا کی شکر گزاری کرنا سمجھ جاتا ہے کہ مجھے خدا کی شکر گزاری ہے. آمین. بائبل مقدس میں لکھا ہے, لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب اور 15 آیت کے اندر لکھا ہے, پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کے میں شفا پا گیا ہوں, بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا, اور وہ سامری تھا. یسوع نے جواب میں کہا, کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہے؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ لوٹے جو خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا کہ اٹھ کر چلا جا, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے. کتاب مقدس کا پڑھا جانا اور سنا جانا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. آمین. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ 10 کوڑی تھے, اور کوڑ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کسی کو یہ لگ جائے زندگی بھر کا روگ اسے لگ جاتا ہے. اور کوڑ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان ذلت اور رسوائی کی زندگی کاٹتا ہے. یہ ایک ایسی اذیت ہے کہ انسان چلتا پھرتا اس اذیت کو کاٹتا ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ یہ ایک جھوٹ کی بیماری ہے کہ اگر کوڑی کسی کو چھو لے تو اسے بھی کوڑ لگ جاتا, اگر کوئی کسی کو کوڑی کو چھو لے تو اسے بھی کوڑ لگ جاتا. اور اس کوڑ کی بیماری کی وجہ سے بائبل کہتی ہے کہ جتنے لوگوں کو کوڑ لگ جاتا انہیں شہر سے باہر ایک لشکر گاہ میں ایک الگ شہر میں بسا دیا جاتا کہ جب تک تمہارا کوڑ پاک صاف نہ ہو جائے تم اس شہر سے باہر ہی رہنا. اور شریعت کہتی ہے کہ کوڑی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا منہ ڈھانپے, اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے بال بگاڑ دے, اور اگر کوئی اس کے سامنے آ جائے تو وہ زور زور سے چلائے
नापाक, 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 ताकि सामने से आने वाले को ये मालूम पड़ जाए कि मेरे सामने कोई कोड़ी आया है और वो अपना रास्ता चेंज करे। अब शरीयत का ये कानून है, शरीयत ने एक कानून इन पर लगा दिया है कि अगर कोई सामने आ जाए तो तुमने नापाक कहना है। आमीन। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट जब इनके सामने आए, जब यीशु नासरी वहां से गुजर रहा था, तो बाइबल में लिखा है ये 10 कोड़ियों ने जब यीशु पर निगाह की, जब यीशु को देखा तो यीशु इनके सामने आ गया। तो आपके कहने के मुताबिक, शरीयत के कानून के मुताबिक इनको देखकर क्या कहना चाहिए? नापाक, क्योंकि शरीयत ये कह रही है। लेकिन जब इन्होंने यीशु को देखा तो ये जान गए थे कि इसे नापाक कहने की जरूरत नहीं है। ये तो वो है जो नापाकी से भी पाक करने की कुदरत है। हालेलुया! क्योंकि ये खुदा का भर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जा रहे हैं। आमीन। इसके खोल के अंदर इस कदर पाकी इसकी है कि हमारे सारे गुनाहों से और हमारी बीमारियों से हमें पाक कर सकता है। आमीन। इसलिए पतरस कहता है कि उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। आमीन। और लिखा जब इन्होंने यीशु से इंतजार की, दरखास्त की, क्योंकि यीशु जानता था कि यहूदियों ने, फकी फरीसियों ने इन्होंने किन्ने जुल्म कीते ने। इन्हों दी बीवियां तो, बच्चियां तो, फैमिलियां तो, घरां तो, रिश्तेदारां तो इन्होंने बाहर कर दिता है। यीशु ने कहा जाओ और उन्होंने जाके वहाओ जिन्होंने तुहानू कढ़िया सी कि तुसी पाक साफ हो। लिखा ये 10 के 10 भागे, और जब ये भागते गए तो एक ने महसूस किया कि मैं शिफा पा चुका हूं। तो लिखा वो वहीं पर रुका और ये लौट कर खुदावंद के पास आया। मैं जो आज 3 बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात ये कि शिफा मिल जाती है, बरकत मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, रुके काम यीशु के नाम से जारी हो जाते हैं। लेकिन इंसान लौट कर खुदावंद के पास आया। और जिन्होंने कहते हैं ना, मतलब ही इंसान, सिर्फ जरूरत के वक्त हमने खुदावंद को याद किया। जरूरत पूरी और तो बाद यीशु तू कौन थे, मैं कौन, बस। लेकिन बाइबल में लिखा है कि ये लौट कर आया। ये आया और सबसे पहली बात लिखा है ये यीशु के कदमों में गिर पड़ा और इसने सजदा किया। ये यीशु को जानता नहीं था, यीशु से शायद ये वाकिफ भी नहीं था, लेकिन इसका ईमान इसके अंदर जो पैदा हो चुका था कि मेरे कोड से जो मुझे पाक कर सकता है, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। और यकीनन ये खुदा का बेटा है जो दुनिया में आने वाला था। आमीन। लिखा है इसने सजदा किया। और बाइबल में लिखा है कि सिर्फ तो खुदावन अपने खुदा के अलावा किसी और माबूद को सजदा ना करना। इसका मतलब कि इसने खुदावन खुदा कबूल कर लिया। आमीन। हालेलुया। सजदा करने का मकसद कि यीशु को खुदा कबूल कर लिया है। आमीन। और जब इसने खुदा कबूल कर लिया है तो बाइबल में लिखा है कि ये उसकी तमजीद करने लगा और उसकी तारीफ करने लगा, उसकी शुक्रगुजारी करने लगा। तो कलाम में लिखा है यीशु ने कहा क्या ओ 10 पाक साफ ना हुए? और उन 10 में से सिवाय तू अकेला ही आया जो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है, तो फिर वो 9 कहां गए? आज लम्हा फिक्रिया ये है कि लौट कर हम खुदा उनके पास नहीं आते, और जो वापिस लौट कर नहीं आते वो कभी कामिल शिफा पा नहीं सकते। वो शिफा में 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक ही रहिंदियां ने। फिर असी जाके उन्हां बीमारियां च, उन्हां परेशानियां च, उन्हां हालातां च फस जाने। वजह सबब क्या है? क्योंकि हमने फिर दुनिया की तरफ रुख कर लिया। लिखा हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखने वाला अपना नुकसान खुद उठाता है।
لکھا ہے یہ مثال، یہ صادق مثال اس پر آتی ہے کہ اس کی مثال اگر آپ لوط کی بیوی پر دیکھیں تو بائبل میں لکھا ہے خداوند نے کہا کہ خدا کے حیات کی قسم کہ جب تک تو لوط اپنی فیملی کو لے کر شہر سے باہر نہ جائے، خدا کا فرشتہ آگ اور گندم لے کر کھڑا ہوا ہے، اور جب تک تو شہر سے باہر نہ نکلے وہ آگ اور گندم برسائے گا نہیں۔ آمین۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ پیچھے مڑ کر، یہ ہمارے لوگوں میں بڑی کمزوری ہے، پیچھے مڑ کر دیکھنا، یہ سمجھ لیں کہ اپنے ماضی کو پھر یاد کر لیں، اور جو ماضی انسان کا ہوتا ہے، جو پرانی زندگی ہوتی ہے، جو پرانی خواہشات ہوتی ہیں، جو پرانے رویے ہوتے ہیں، پرانی عادتیں ہوتی ہیں، وہ پھر انسان اس میں کھینچا جاتا ہے اور اپنی خواہشوں میں پھنس کر وہ پھر دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا انسان کے لیے بڑا ڈینجرس ہے، بہت ڈینجرس ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی مبارک زبان سے کہا کہ تو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو، اگر تو بنتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال کر اس کو گہرے سمندر کے اندر پھینک دیا جائے۔ لوٹ کر آنا، جب لوٹ کر آئیں تو پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ جب آپ یسوع کے پاس آ گئے تو اپنی پیچھے کی فکروں کو بھول جائیں، اپنی پیچھے کی بیماریوں کو بھول جائیں، اپنے پیچھے کی پریشانیوں کو بھول جائیں، اپنے پیچھے کے سارے حالات کو بھول جائیں، بلکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اب میں جس کے پاس آ گیا ہوں یہ سب کچھ بدلنے کی قدرت ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ آمین۔ پہلی بات کہ یسوع کے پاس آنے والے کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ آپ کو یاد ہوگا اس کی مثال، اس کی ایگزامپل یسوع نے کئی جگہ پر دی ہے۔ ایک نوجوان آیا، کہتا خداوند مجھے حکم دے کہ میں اپنے باپ کو دفنا کر آ جاؤں تو پھر تیرے پیچھے آؤں گا۔ یسوع نے کہا اپنے مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے اور تو کیا کر میرے پیچھے ہو لے۔ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ نوجوان آیا، کہتا خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ یسوع نے کہا حکموں پر عمل کر۔ کہتا یہ تو میں بچپن سے کرتا آیا، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے۔ کلام میں لکھا ہے جب یسوع نے اس پر نگاہ کی تو پھر کمیاں نظر آ جاتی ہیں، کمی نظر آ جاتی جب یسوع دیکھتا ہے۔ یہ بائبل لکھا ہے کائنہ ہے، ایک شیشہ ہے، جدو بندہ شیشے جو اپنے آپ نو ویندا ہے نا تو سارے داغ دبے نشان شائیاں دانے دونے سارے نشان نظر آندے نے کہ اسی کنج دے ہیں۔ اور جب یہ کلام ہوتا ہے، جب انجیل سنائی جاتی ہے تو یہ کلام بھی ہمارے اندر کے سارے پوشیدہ داغوں کو، نشانوں کو ہمیں دکھاتا ہے کہ دراصل ہم اندر سے کیسے ہیں۔ آمین۔ بارو جو مرضی ہو، یہ بات یہ کہ تیرا اندر کیسے ہے۔ خدا نگاہ کہاں کرتا ہے؟ اندر، اندر، باہر نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا خدا نے سیمیل سے کہا کہ جا یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو مسا کر تاکہ بادشاہ کے لیے مقرر ہو۔ لیکن سیمیل گیا نے کپی کپی پھڑی، تیل پھڑیا، پچدا گیا یسی دا منڈیا کو، منڈے جدو رے کول آئے واہ واہ بڑے جوان خوبصورت، داڑیاں دے سٹائل بنائے، جسم انہاں دے خوبصورت، لمبے چوڑے، صحیح قد، کہندا یقیناً یہی خدا کا منصوب ہوگا۔ لیکن جب مسا کرنے لگا اوپر سے آواز آئی سیمیل نہیں، یہ نہیں ہے، اس کو مت کر، چھوڑ دے اس کو۔ دوسرا آیا، دوسرے کو کرنے لگا، اوپر سے آواز آئی سیمیل یہ بھی نہیں، چھوڑ دے۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، اسی طرح سارے بیٹے آگے، اوپر سے یہی آواز آتی رہی کہ سیمیل یہ نہیں ہے، اسے مت کر مسا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام داؤد تھا، جس کے بدن سے بھیڑ بکریوں کی بدبو آتی تھی، لیکن جب وہ سامنے آیا تو پھر سیمیل نے نہیں کہا، پھر اوپر سے آواز آئی سیمیل یہی ہے، ہاللیلویا، یہی ہے، اسے مسا کر کیونکہ یہ میرے دل کے موافق مجھے ملے۔ سیمیل تو انسان ہے، اور انسان ہوتے ہوئے تو انسان کا چہرہ دیکھ رہا ہے، لیکن میں خدا ہوں، میں انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہوں۔
हालेलुया। दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया, इससे मसा कर। आमीन। देखा वो दिल और गुर्दों को जानता है, बल्कि दिल के ख्यालों को भी दरियाफ्त कर लेता है। आमीन। खुदा दिल को जानता है। पहली बात, एडा लंबा नहीं मैसेज करांगा, ठीक है, क्योंकि 8 साल बाद आया तो मैं नहीं चाहता कि कोई काम लंबा ही हो जाए। हालेलुया। सुने, पहली बात कि हमें लौट कर आना है तो फिर वापस नहीं जाना। दूसरी बात कलाम में लिखा है कि जब तू कुर्बान गाह पे आए और तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत है, तो पहले क्या कर, वहीं पर अपनी कुर्बानी, अपनी शुक्रगुजारी, अपनी दुआओं को छोड़ दे। आमीन। चार पहले अपने भाई से क्या करे, सुलह, क्योंकि यीशु सुलह का पैगाम लेकर आए। आमीन। हमारी बरकतें कई बार इसी वजह से रुक जाती हैं, दुआएं रुक जाती हैं कि हम नाराजगियां लेकर बैठे हुए हैं, गिले शिकवे लेकर बैठे हुए हैं। आज घरों में के अंदर सुलह नहीं है, सलामती नहीं है। घरों के अंदर लोग एक घर में रहते हुए भी लोग अपनी अपनी मर्जियां थे, अपनी अपनी राहों पे चल रहे हैं, और ये बरकत नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जहां दो शख्स जो मेरे नाम से मुत्तफिक होंगे, और मुत्तफिक होकर जो कोई मुझसे मांगेगा, लिखा है मेरे बाप की तरफ से उनके लिए हो जाएगा। मुत्तफिक होना, यूनिटी का होना, इत्तेहाद का होना, मोहब्बत का होना, सुलह का होना, इस बात की इलामत है कि खुदा मौजूद है। आमीन। और लिखा है ईमान लाने वाले को बगैर ईमान के खुदा को पसंद नहीं आ सकते, और ईमान लाने वाले को इस बात पर ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला लेता है। आमीन। पहली दूसरी बात कि शुक्रगुजारी के साथ सुलह का होना बहुत जरूरी है। जो नाराज हैं उनको मनाएं, उनसे सुलह करें। आमीन। और आप नहीं जानते कि आपकी सुलह करने से आपके लिए कितनी बरकतों के दरवाजे खुलने वाले हैं। आमीन। छोटा होना कोई बुरी गल नहीं। आजकल जमाना है ना, स्टैंडर्ड दौर है, स्टैंडर्ड दौर, एटीट्यूड अलग ही है। बंदा पाले चिट्टा काटन दा सूट है ते सूट कहंदा हुंदा है कलफ वाला आकड़िया सूट, और जंज दा सूट आकड़िया हुंदा बंदा भी अंदरों आकड़ जांदा। फोन हाथ चो है, भले थले जुत्ती लंडे दी पाई, एटीट्यूड अलग ही है। लेकिन किस बात का एटीट्यूड है, किस बात का असर? कलाम में लिखा है कि इंसान खुद से कुछ भी नहीं पा सकता जब तक आसमान से उसे दिया ना जाए। तो फिर फख्र किस बात का, घमंड किस बात का? दूसरी बात कि अपने अजीजों से सुलह करें। छोटा बनना समझ ले कि आप आसमान की बादशाह में बड़े बन जाएंगे। आमीन। देखा, जो अपने आप को छोटा बनाता है खुदा उसे बड़ा बना देता है। आमीन। माफी मांगना, सॉरी करना, इंसान छोटा नहीं होता। आप समझ ले कि आप मसीह के कलाम को पूरा कर रहे हैं, उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। तीसरी बात, ज़बूर 9 की पहली आयत में लिखा है कि तू अपने पूरे दिल से खुदा की क्या कर, शुक्रगुजार। आमीन। पहली बात कि अगर आप यीशु के पास आए तो फिर लौट कर पीछे नहीं जाना। दूसरी बात कि जो आपके अजीज नाराज है, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई नाराजगियां ने, कोई भी गिले शिकवे ने, यीशु मसीह चो ना सारियां नु माफ कर दो। आमीन। तीसरी बात, आखिरी जो कर रहा हूं, कि अपने पूरे दिल से खुदावन की क्या कर, किन्ने दिल ना, पूरे दिल का मतलब की पूरा ही दिल। कई बार अद्धे दिल ना शुक्रगुजारी होंदी है, अद्धा दिल साडा किते होर हुंदा है। इंज नहीं काम हुंदा। मैं अक्सर, क्योंकि मुझे 12 से 13 साल अंजील सुनाते हुए हो गए,
और पूरे पाकिस्तान के अंदर मैंने अंजील की मुनादी की है। मेरी मुनादी के दौरान खुदा ने अंधों की आंखें खोली, लंगड़े चले, गूंगे बोले, बहरे सुने, और यहाँ तक के 5 दिन का मुर्दा भी ये सुने जिंदा। आए ये सुन लेता है। आमीन। पूरे दिल का मतलब कि जब खुदा के हजूर में आए तो फिर पूरे दिल से शुक्रगुजारी करें। आमीन। आपका दिल, आपकी जान, आपकी रूह, आपके अंदर जो कुछ भी है, ये खुदा की शुक्रगुजारी से भर जाना चाहिए। आमीन। आपका अंग अंग और तन मन हर चीज खुदा की शुक्रगुजारी से भर। कभी अधूरेपन में शुक्रगुजारी ना करें। ना शुक्रा जो पन है ना, ये इंसान को बहुत पीछे ले जाता है। ना शुक्र कभी ना हुआ करें। जब भी शुक्रगुजारी करें, पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करें। कई बार हुंदा असीं परेशान बड़े होंगे, दुखों के हालात च शुक्रगुजारी करना लोगों लिए बड़ा मुश्किल होंदा। हम लोग ऐ समझते हैं कि हालात बदलेंगे तो असीं शुक्रगुजारी करांगे। हालात बदलन या ना बदलन, शुक्रगुजारी करना तुहाडा काम है। हालात बदलना यीशु दा काम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पादरी सी पिंड च, बड़ा रूना कलाम सुनांदा, बड़ी रूना खिदमत करदा, लेकिन हालात ओहदे घर दे थोड़े माड़ी सन विचारे दे। ते उन्हें एक जगह जाना सी कलाम सुनान। सुने जी मेरी आखिरी गल जे बाजी फिर दुआ। उन्हें जाना सी एक जगह कलाम सुनान, ते बेचारे दे बच्चे भी भुखे, बीवी भी भुखी, घर पकाने लिए कुछ नहीं सी। हुण परेशान के मैं अंजील सुनान जाना है ते रोटी घर खान नूं है नहीं। आप यकीन करेंगे, इस तो वड्डी तकलीफ या परेशानी मैं कहना कि कोई नहीं कि जेरे बंदे दे सामने बीवी बच्चे भुखे बैठे। कहंदा पादरी, कहंदा मैं उसे टाइम घुटनियां दे बल होया, जान तो पहला कहना मैं हाथ चुके घुटनियां दे बल होके कहना मैं खुदा दी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। मैं कहा खुदा से भुखे हैं फिर भी तेरा शुक्र है, साडे घर खाने ली रोटी नहीं फिर भी तेरा शुक्र है। कह रहे मैं 5 मिनट तक शुक्रगुजारी करता रहा। मेरे दरवाजे ते एक बंदा आया, ने दस्तखत दी, कहना मैं दुआ च उठ के बाहर गया, मैं दरवाजा खोलिया तो 3 पतीले लैके खलोता सी। एक च मटर पुलाव, एक च वड्डा गोश्त, एक च मुर्गा फ्राई। उन्हें पूछे है की है? कहना पिंड दे चौधरी दी कुड़ी दी शादी है। उन्हें कहा पहला खुदा दे खादम खाएंगे, बराती बाद च खाएंगे। हालेलुया, शुक्रगुजारी सब कुछ कर सकती है। आमीन। शुक्रगुजारी बंद दरवाज़िਆਂ ਨੂੰ भी खोल देती है। आमीन। जेड़े काम नहीं ना हो रहे हाले तक, घुटनियां दे बल हो के शुक्रगुजारी करो, वो काम तुहाडे अगे हुंदे नजर आएंगे। यीशु आमीन। शुक्रगुजारी करो। एक बंदा मुंडा सी नौजवान, पादरी आके कहता पुत्र शुक्रगुजारी करेगा तू पैसा बड़ा कमाना है। सुने जी, तो मुंडा पता की कहंदा है? कहंदा मैं करी शुक्रगुजारी करा, मैं पढ़िया लिखिया एजुकेट हाँ, अच्छा कमाना अच्छा खाना, मैं अपनी मेहनत का खाना, देर च खुदा दी की शुक्रगुजारी करा। पादरी बेचारा मायूस हो के टुर गया। दूजी बार फिर पादरी आया, फिर उन्हें क्या बेटा शुक्रगुजारी करया कर, खुदा ने तेन बरकत दी है, इन्ना तेन सेहत तंदुरुस्ती बरकत दी है। कहना जा जा पादरी मैं नहीं करनी शुक्रगुजारी, मैं अपना कमाना अपना खाना तो यीशु दी करी शुक्रगुजारी करा। तीसरा दिन चढ़िया, वो मुंडा किते बाइक ते सफर कर रहा सी, वो उत्थे जाके रस्ते च एक्सीडेंट होया, एक लत्त टुट गई। थल्लों पैरों तो लैके इत्थों तक पूरी लत्त नूं प्लस्टर चढ़, एक रस्से नाल लत्त उत्ते टंगी ते एक थल्ले, ते परेशान। और किस्मत के तीसरी बार फिर पादरी आ गया। पादरी ने क्या शुक्रगुजारी तो नहीं उन्हें किया, उन्हें कहा चलो पता लगा मुंडे का एक्सीडेंट होया, मैं पता करना। और कोल आके कहंदा पुत्र सुनिया तेरा एक्सीडेंट होया कि कोई ज्यादा लगी तो नहीं? कहंदा पादरी साहब खुदा दा शुक्र है, एक लत्त सिर्फ टुटी है, बाकी जिस्म पूरा ठीक। हालेलुया, और यीशु लत्ता तड़वा के भी शुक्रगुजारियां करा लो। आमीन। ना करो शुक्रगुजारियां, वो लत्ता तड़वा के भी शुक्रगुजारियां करा। इसलिए तो कहते हैं अजीब और मुशीर खुदा है।
اور جہاں بوتا نہیں وہاں سے بھی کاٹنے کی بجائے. آمین. تو ہر بات میں خدا کا شکر ادا کیا. آمین. خدا تو برکت دے. کیمرہ مین سارے مجھے دیں گے کیونکہ بارش پیچھے تیز ہوں ہے بھائی. تو چلو خدا تو برکت دے. پھر کدی خدا نے توفیق دیتی پھر آواں گے ضرور پڑھے. کنے لوگ ہونے چاہتے ہیں کہ جڑے کام ساڈے سالوں سال تو رکے نے, جڑیاں برکتاں رکیاں اج سانو مل جائے. ایمان دے نال ایمان ہے تو سب کچھ ہے. خدا نے اس جولائی کے سٹارٹنگ میں سنے, میں دعا میں بیٹھا تھا, خدا نے مجھ سے کلام کیا. خدا نے کہا وہ کام جو سالوں سال سے رکے ہیں, وہ برکتیں جو سالوں سال سے رکی ہیں, اس جولائی کے مہینہ میں میں تیرے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیوں میں کام کروں. آمین. میں یہاں پر خدا کا خادم انجیل کا مناد آپ کے پاس آیا, اور میرا ایمان ہے کہ جو برکتیں جو کام آپ کے رکے ہیں, اگر آپ ایمان میں کھڑے تو آج یسوع مسیح کے نام میں وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے. آمین. پہلا سیکھی کرنی ہے. ہاں ہوں گل ذہن چ بٹھا دو. پہلا شکر گزاری کرنی ہے, اگو حالات بدلنا یسوع دا کام. آمین. آنو ضرورت نہیں یسوع نو کہنا کہ ٹین ادھر موڑ, اگے کاٹا آ رہا گڈی نو ادھر موڑ. ضرورت ہی نہیں کہن دی. چپ کر کے گڈی چ بیٹھے رہو, آپ ہی ٹین بھی مڑے گا, رستے بھی نظر آئیں گے, کیونکہ حالات یسوع نے بدل. آمین. ہوں تسی شکر گزاری کرنی ہے, کنج کرنی ہے پورے دل. تھوڑے دل نہ نہیں, پورے دل نہ. دوسری گل کہ اگر کسی نہ کوئی ناراضگی, کوئی گلے شکوے کوئی ہے نا دل چلے گی, تو انہوں نے اج دلوں معاف کر دو. آمین. تیسری گل کہ جی اج یسوع کو لائے ہیں تو اج برکت ملنی ہے, تو دوبارہ واپس دنیا وال نہیں جانا. آمین. چلیں آئے, اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے پاؤں پر کھڑے. اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے ہاتھ آسمان کی طرف. میں خدا کے روح کو یہاں پر محسوس کر رہا ہوں آپ کے درمیان. خدا کا پاک اس جگہ پر موجود ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کو چھونے والا ہے, آپ کو بلیس کرنے والا ہے. اپنے آپ کو پاک روح کے سپرد کر دیجئے, اپنے آپ کو خالی کر دیجئے, تاکہ آج پاک روح کا مسا, پاک روح کی حضوری آج شام آپ کو چھوئے یسوع کے نام. اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں, اور جس طرح سے آپ کو دعا دیے بلند آواز سے دعا کرنا شروع کریں, اونچی آواز میں دعا کریں.